एटा होची ताको हम कहबा जे सामाजिकरण आ भाविकात्मक विकास शिशुर किभଳି भाବରେ घटिଥାଏ। सामाजिक विकास होची जेकोसी व्यक्ति हो बा जेकोसी पिलार हो से समाज रे किभଳି भाବରେ खाप खुआई चले एवं ता द्वारा तार किभଳି भाବରେ सामाजिक आचार व्यवहार और व्यक्तित्व किभଳି भाବରେ परिप्रकाश होता है। पिला समाज रे जो चढ़े से समाज रो विभिन्न लोक को देखे एवं तांकु देखिवा द्वारा से सामाजिक सक्षमता आहरण करता है शिक्षित आगुरी आम कहीचे जे मनीष गोटे सामाजिक प्राणी से गोटे समाज रे थाए एवं सी जो परिवेश जो लोक मानक माध्यम पाखरे थाए से ठारू किछि किछि मध्य शिखि थाए ताको परिवेश एवं परिवेश रे थिबा लोक माने ताको मध्य प्रभावित करता तले किए से माने जे कि ताको प्रभावित करता ताको निजर प्रथम हला निजर बापा माँ आउ परिवार सदस्य विद्यालय श्रेणीगृह शिक्षक पाख पड़ोसी खेल साथी एवं पाख पड़ोसी रहुवा अन्य सभ्य माने मध्य ए पिला को प्रभावित करथांती एवं पिला से प्रत्येक कोठारु किछि ना किछि कथा शिखि थाए ता द्वारा से तार सामाजिक विकास सहज साध्य होता है एवं से तार व्यक्तित्व मध्य एक परिवर्तन आसे। यही सामाजिक विकास दुईटा धारा अच्छी गोटे हूँ सामाजिकरण ताको इंग्रेजी सोशलाइजेशन बोली कहते आउ गोटे हूँ सामाजिक शिक्षण आकल्चराइजेशन ये विषय में आम आलोचना करवा एवं सामाजिकरण पिला क्या द्वारा सामाजिकरण केमिति सामाजिकरण हुए सोशलाइज पिलाटी केमिति हुए समाज रे ताकू शुणा कथा जाना कथा एवं ये सामाजिकरण गोटे धारा अच्छी आगुरी आम जमी पढ़ुले ज्ञानात्मक विकास रे पियाजे कहते तार विभिन्न सोपान अच्छी सेमती यही सामाजिकरण विभिन्न प्रकार सोपान अच्छी यही सामाजिकरण को लक्ष्य करके पिलार व्यक्तित्व को आकलन कर समाज शिशु बहुत कथा शिखि थाए एवं निजको निजे से बेले बेले प्रश्न कर पचारे निजको निजे से प्रकाश न करि पारले निजे किए तेणु निजे किए एटा कौन ताको तो छोट शिशु ना छोट अल्प दिन पिला तेणु से बेले निजको निजे जाना को चेष्टा करे। यही सामाजिकरण विभिन्न स्तर अच्छी ताको सोपान बोली आम कहीपर ताको स्टेजेस बोली इंग्लीश भी कह जाए गोटे गोटे हूँ इनफान्सी शैशव अवस्था यहाँ जन्म ठार 3 वर्ष पर्यंत से समय को आम कहीपर तापर हूँ आ गए अर्ली चाइल्डहुड बाल्यकाल जोटा 3 ରୁ 6 वर्ष पर्यंत पिला को कहवा आ गए लेट चाइल्डहुड प्राक कैशोर 6 ରୁ 12 वर्ष तापर एडोलसेंस से कैशोर अवस्था यहाँ 12 ରୁ 19 वर्ष पर्यंत जापे तेणु ये जो 4टी अवस्था शिशुर किभଳି भाବରେ सोशलाइजेशन हुए बा किभଳି भाବରେ सामाजिकरण हुए आम ठीक जाना से समय से कौन करे 0 ରୁ बा जन्म पर 3 वर्ष भितर कौन कौन से करें आम समस्त लक्ष्य करचे हसवा यहाँ हूँ गोटे सी हसे अन्य मैंने हसले सी हसे यहाँ हूँ गोटे सामाजिकरण प्रक्रिया यहाँ बोध गोटे ज्ञानात्मक विकास एवं भावनागत विकास गोटे लक्षण एवं सी तार प्रतिक्रिया प्रकाश करता है आखिरे लक्ष्य करें यहीटा आखि की जब लक्ष्य कराए अन्य जन किए चाह बापा हो माँ हो कि तार जी जत्न नौथे से घर परिवार सदस्य माने भाई भौणी
जी आखि की पकई चाहिए जो लोकटी देखुव सी आखिटा को जुआड़ को नब शिशुटी आखि पिलाटी आखिटा को सियाड़ को नब तापर आउ गोटे बड़ कथा लक्ष्य करने कथा यही समय ये जो सामाजिक ग्रहणर गोटे बड़ लक्षण शिशु पड़ी केवल पड़ी जावाक चेष्टा कर से खेल बुल किंतु चेष्टा कर जबिकी धरवाई यदि तले शोई भिन्न कथा जदि क्रेडेल जदि दोली रे शोई ताले से दोली रे जो सब थाए दौड़ी भली ताकू सब धरिकी से धरी रहा चेष्टा कर सहज पड़ जावाक चेष्टा करना ना से अन्य मानकर हसिला मुह को देखिले हसे अन्य माने जदि रागी थांती ताहले भी शिशुटी जानीपे अन्य माने यदि दुखरे थांती से सुखिला मुह को देखी जानीपे एवं यही सब कथा शिशु बुझीपे यही जो जन्म रू 3 वर्ष भितर शिशुर यही सब कथा गोटे लक्षण गुड़िक देखा जाए यहाँ हूँ सामाजिकरण गोटे सोपान बा पाहाच बोली कहीपर आम बाल्यकाल आरंभ है 3 ରୁ 6 वर्ष ये तार सामाजिक अनुभूति आरंभ हो जाए ताको भल व्यवहार देखले से भल खूब प्रतिक्रिया प्रकाश पाए से हस को ग्रहण करे कांदिला बेले देखिए सांत्वना दिए ताको से आदर सहित ग्रहण करता है यहाँ गोटे सामाजिक अनुभूति या द्वारा आउ कौन से करे से निजको अन्य मान पाखे परिचित करने को चेष्टा करे ता ना धरिकी डाक से चाहे हसे तेणु या द्वारा ये कौन करे निजको अन्य मान पाखे परिचित करे एवं अन्य जदि अन्य कि खेल साथी पाखे था से तले थाए तले शोई थाए ताहले 3 वर्ष है तो 3 ରୁ 6 वर्ष सी कौन कर अन्य मानकर सांग होंगे खेले अन्य मान सहायता निए एवं अन्य मान सहायता दरकार पड़े दबा को चेष्टा करता है समय शिशुर राग बा क्रोधर परिप्रकाश आरंभ हुए से विरक्त हो गला जदि मन मुताबक साथी पाई सी खेलुची ताकू जब टाणी नवा किए चेष्टा करे से क्रोधित हुए एवं से प्रकाश करता है ये हूँ सामाजिकरण द्वितीय सोपान ये एक्सेप्ट आउ रिजेक्ट को कथाटा को किए मत भल पाँच किए मत घृणा किए तेणु सी तार जे हसिला मुहरे कथा कहे ताकू से ग्रहण करे जे क्रोधित होगी आखिरे चाहे से ग्रहण करे यही कथाटी यही समय जना पड़ था आ गोटे स्तर आसे से प्राक कैशोर यहाँ हूँ 6 ରୁ 12 वर्ष बयसर पिला आम समस्त लक्ष्य करे से समय पिला स्कूल को जीवार बेला है यही समय से स्कूल तो जीव एवं तार साई पड़िशा एवं स्कूल बा क्लास सांग हो सारी था तेणु से सांग मान संगे मिसे एवं सांग मान बहुत कथा किसी शिखे सबुदिन तो पिला माने घरे तो बापा माँ ताको जामापटा पिंधा केतक नित्य निजे कला भली एवं जहाँ आवश्यक गोटे लोक गोटे पिला चलवाई तो शिखई था सहित सांग मैंने केमती ड्रेस होती केमती बैग कांधे पकाउं धरुंच यही सब कथा सांग मान सी शिखी था आन्य मान सहित खाप खुआई चलवा कोऑपरेटिव एंड एडजस्टिव अन्य मान सांग मैंने कौन सब एका बयस पिला ना तेणु से अन्य मान खेले और खेलिया भितर दुईटी कथा आसे जे सब मु जीतबी केतले ये जीतब केतले ये हार तेणु यही कथाटा को यहाँ हूँ जीवन गोटे बड़ शिखबार कथा केतले हार मनीष खेल या जिनसा मूल कथा मिले यहाँ हूँ सामाजिकरण गोटे मूल भित्तिभूमि जे हारिबा आउ जीतवा जोटा हूँ किंतु अंशग्रहण करवा दरकार यदि अंशग्रहण न करवा ताल तो पचरे आम पड़े कि जापर उठी पारे तेणु खेलर यही समय से अन्य मान सहित खाप खुआई चले ये संसार का बहुत विराट घर घर रू गोड़ बाहर संसार आरंभ हो जाए साई पड़ोसी स्कूल
ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ପରିବେଶ, କଲୋନୀର ପରିବେଶ, ଏସବୁ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ମିଶିବ, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଡାକିଲେ କେମିତି ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବ, ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେମିତି ଦେଖେଇବ, ଏଇସବୁ କଥାକୁ ସେ ଶିଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ ଏବଂ କରେ ମଧ୍ୟ। ବଡ଼ ଲୋକ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ କେମିତି କଥା କହିବ, ଏକଥା ତ ବାପା ମା ଶିଖେଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଶିଖେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ସବୁ ଶିଖି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାର ସୋପାନ। ଏହି ସମୟରେ ସାମାଜିକରଣଟା କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯିବା? ଏଥିରେ ତାର କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା, ଆଡୋଲସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା। ଏଥିରେ ତାର ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଶାରୀରିକ ଲକ୍ଷଣ ମାନ ଦେଖାଯାଏ। ତା ସହିତ ନିଜର ନିଜର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ତାର ସେକ୍ସ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କୁହାଯାଇପାରେ। ଆଉ ତାର ଶାରୀରିକ ଲକ୍ଷଣ, ତାର ଶାରୀରିକ ବଢ଼ିବା, ଏଇସବୁ କଥା ତାର ଲକ୍ଷାଯାଏ। ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ସେ ଖୁବ୍ ରାଗିଯାଏ, ବେଳେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇପାରେ। ସେ ଟେନସନ୍ ବା ଚାପ କ'ଣ ଏହି ସମୟରେ ତାର ହୃଦବୋଧ ହୁଏ। ଏଇଠି ଆମକୁ ଜାଣିବା କଥା, ଏଇ ସମୟଟା ଗୋଟେ ଏଭଳି ସମୟ, ଏଥିରେ ଏହି ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ, ମାନସିକ ବିକାଶ, ସାମାଜିକ ବିକାଶ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ, ଏସବୁ କଥା ଏହି ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ୟା ପରେ ଏଇଠୁ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଗତି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେବ। ତେଣୁ ପିଲା ଏଇ ଯେଉଁ କୈଶୋର ସମୟରେ ଆଡୋଲସେନ୍ସ ଷ୍ଟେଜରେ ପିଲାକୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବା ଦରକାର ଏବଂ ଉଚିତ ଭାବରେ ସେ ସାମାଜିକରଣ ହେବା ଦରକାର। ତା ନହେଲେ ସେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏବଂ ଆଡୋଲସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ ଯଦି କିଛି ତାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ସାମାଜିକରଣ ନ ଘଟିଲା, ବାପା ମା ତାକୁ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗରେ ନ ନିଅନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆଉ ସାହି ପଡ଼ିଶା, ପରିବାର ବର୍ଗ, ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ନ ଦେଖାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବାର ଅନେକ ରାସ୍ତା ତାକୁ ଦେଖାଯାଏ। ସେଇ ଚାନ୍ସ ବହୁତ ବେଶୀ ଅଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଚାପମୁକ୍ତ ରଖିବା ଦରକାର। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପିଲା ବେଳେବେଳେ କେତେକ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରୋଗର ଶିକାର ହେବାର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ଆଙ୍ଗଜାଇଟି, ଉଦ୍ବେଗ, ଡିପ୍ରେସନ୍, ସାଇକୋସିସ୍ ଭଳି କେତେକ କଥା, ମାନିକ୍ ଡିପ୍ରେସିଭ୍ ସାଇକୋସିସ୍। ମାନିକ୍ ଡିପ୍ରେସିଭ୍ ସାଇକୋସିସ୍ରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅବସେସିଭ୍ କମ୍ପଲସିଭ୍ ଡିଜଅର୍ଡର, ଯେଉଁଟାକି ତାଲା କିଛି ପିଲା ଦେଖିବ ଯେ ତାଲା ପକାଇଥିବ କିନ୍ତୁ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ନାହିଁ 3 ଥର ଆସିକି ଦେଖିବ, ତାଲା ପଡ଼ିଛି ନାହିଁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବ। ସାଇକେଲ ଧରିକି ଯାଇଥିବ, ସାଇକେଲ ପକାଇଥିବ, ସେ ଆସିକି ଥରକୁ ଥର ଦେଖୁଥିବ ଯେ ସାଇକେଲଟା ତାଲା ପଡ଼ିଛି କି ନାହିଁ, କାଳେ କିଏ ନେଇଯିବ। ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ରୋଗର ଶିକାର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା। ଏଥିରେ ତାର କାରଣ ତ ବହୁତ ଅଛି। ଏଇ ସମୟରେ ସାମାଜିକରଣ ହେବା ପାଇଁ ବସ୍ତୁଗତ କାରଣ ଅଛି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ନ ପାଇଲା ତା ମନରେ ଟେନସନ୍ ହେବ ବା ସେ ଚାପ ଭିତରେ ରହିବ। ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ତାର ବୁଦ୍ଧି, ତାର ପରିବାର, ତାର ସାଙ୍ଗସାଥି, ବାପା ମା, ପରିବାର ବର୍ଗ, କେଉଁ ସଂସ୍କୃତିରେ ସେ ଅଛି, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କୈଶୋରଟିକି ସାମାଜିକରଣ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ତାକୁ ତାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବା, ତାକୁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେବା। ସେ ଯଦି ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଛି, ତାକୁ ବୁଝେଇବା। ଆଉ
ପାଠ ପାଠ ଯେତିକି ହେଲା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ କେଉଁ ପିଲା ଟିକେ ଅଧିକା ନମ୍ବର ରଖିପାରେ, କେଉଁ ପିଲା କମ୍ ନମ୍ବର ରଖିପାରେ। ଯଦି କିଛି କମ୍ ନମ୍ବର ରହିଲା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କହିବାକୁ ବାବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ଆମେ ପାଇଛେ ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ଆମେ ଆହୁରି ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାକୁ ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଦରକାର। ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କଥା ଯେ ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ବା ସକାରାତ୍ମକ କଥା ଉପଦେଶ ତାକୁ ଦେଲେ ଶିଶୁର ସାମାଜିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ଯଦି ତାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ତାହା ନକରି ତାକୁ ନକାରାତ୍ମକ କଥା କୁହାଯାଏ, ତାହେଲେ ତାହା ଶିଶୁର ସାମାଜିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ, ତା ସହିତ ସିଏ ତାର ଇମୋସନ୍ ବା ତାର ଆବେଗକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥାଏ। ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଥା। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ସେ ଭାରି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ହୁଏ ବା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଗିଯାଏ, ଯାହାକୁ ସେ ଅଝଟ କରେ। ବିଶେଷ କରି ମା ପାଖରେ ବହୁତ ଅଝଟ କରେ, ମା ତାକୁ ବୁଝାନ୍ତି, ବାପା ମା ଉଭୟ ତାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ସାମାଜିକରଣର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୋପାନ। ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଏହାର 4ଟା ସୋପାନରେ ସାମାଜିକରଣଟା ଘଟିଥାଏ। ଶିଶୁର ବାଲ୍ୟକାଳ, ଆମର ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା, ବାଲ୍ୟକାଳ, ପ୍ରାକ୍କୈଶୋର ଆଉ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ସୋସିଆଲ ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ। ଇମୋସନାଲ କହିବା କଥା ଆବେଗ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଇମୋସନକୁ ଆମେ ଆବେଗ ବୋଲି କହୁଛେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବାବେଗ, ଆବେଗ ବା ଭାବାବେଗ ମଣିଷ ଜୀବନର କୈଶୋର, ତାରୁଣ୍ୟ, ଯୌବନ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସବୁ ଅବସ୍ଥା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଭାବାବେଗ ବା ଇମୋସନ୍ ବା ଆବେଗ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଣିଷକୁ ଛାଡ଼ିନି। ସୁଖ ହେଉ କି ଦୁଃଖ ହେଉ, ଆନନ୍ଦ ହେଉ କି ଦୁଃଖ ହେଉ କି କଷ୍ଟ ହେଉ, ଏ ସବୁ ସହିତ ଭାବନା ଜଡ଼ିତ ଅଛି, ଆବେଗ ଜଡ଼ିତ ଅଛି, ଇମୋସନ୍ ବା ଭାବାବେଗ ଜଡ଼ିତ ରହିଥାଏ। କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ହେଇପାରେ, ତାରୁଣ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଇପାରେ, ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଇପାରେ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅଛି। ଇଏ କେବେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିନି। ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷର ଏ ଭାବାବେଗଟା ଅଛି। କିଏ ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲାବେଳେ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇମୋସନ୍, କିଏ ରୋଗରେ ପଡ଼ି କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା ବେଳେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତାର ଗୋଟେ ଇମୋସନ୍। ଯଦି କାହାର କୌଣସି ଲୋକ ପରିବାରର ଯଦି କାହାର ପରଲୋକ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଦୁଃଖରେ ଥାଆନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମୋସନ୍ ବା ଭାବାବେଗ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଜୀବନର ଆଦ୍ୟ ବିକାଶରେ ଭାବାବେଗର ଭୂମିକା ରହିଛି। ଜୀବନ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ, ଜନ୍ମଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କିଛି କିଛି ବିକାଶ ଘଟୁଥାଏ। ବିଶେଷ କରି 19 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ବିକାଶ ତାର ହୁଏ। ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ହୁଏ, ଭାଷାଗତ ବିକାଶ ହୁଏ, ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ହୁଏ, ମାନସିକ ବିକାଶ ହୁଏ, ଭାବାବେଗ ଭାବନାତ୍ମକ ବିକାଶ ହୁଏ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ହୁଏ। ଏବେ ସବୁ ବହୁତ କଥା ଘଟେ। ଏସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଇମୋସନ୍, ଅଧିକାଂଶ ଇମୋସନ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଯଦି ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଇମୋସନ୍ ବା ଚାପରେ ରହିଲା, ତାକୁ ଯେତେ କହିଲେ ସେ ଭଲ ପଢ଼ିପାରିବ ନା, ତାକୁ ଚାପମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାପମୁକ୍ତ ଯଦି କରା ନ ଯାଇପାରିଲା, ତାହେଲେ ସେ ଶିଶୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ, ବହୁ ମାନସିକ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼େ, ଯାହାକି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭଲ ହୁଏତ ଭଲ ମନ ରଖିପାରେନି। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଯେଉଁ ଶିଶୁର ଆଦ୍ୟ ବିକାଶରେ ଏ ଯେଉଁ ଭାବାବେଗର ଭୂମିକା ରହିଛି, ସେଇଥିରେ ତାକୁ ଆମେ କେତେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା କେତେକ ପଦକ୍ଷେପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ହେଲା ଭାବାବେଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ଶିଶୁର ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ। ଛୋଟ ଶିଶୁ ସେ ତାର ଯେଉଁ ଦରଦୀ ହସ, ତାର ଯେଉଁ ହସ, ଶିଶୁର ହସ ବା ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ କହିବା,
এইটা হচ্ছে শিশুর সামাজিক সংকেত। এটাকে আমি হয়তো রিফ্লেক্স এটাকে আমি রিফ্লেক্স স্মাইল বা স্মিত হাস্য বলে মতো কইপারে। খুব ভাল লাগে শিশুর হସ দেখিলে পেট পুড়িଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି ଯେତେ ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ସେ ହସେ, ନିଜେ ହସିବ, ନିଜେ ଯିଏ ଦେଖୁଥିବ ସିଏ ତ ହସିବ ଏବଂ ଶିଶୁଟି ମଧ୍ୟ ହସେ କିରିକିରି ହେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ହସେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। 4-6 ମାସ ହେଲା ବେଳକୁ 6 ମାସ ବେଳକୁ ସେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟଟା ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ ହସରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତାକୁ ଲାଫ୍ଟର ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଇଂରେଜୀରେ। ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟଟା ହସରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯାଏ। ସେଇ ଶିଶୁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହସରେ ପରିଣତ କରିବ। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଭଲ ଲାଗିବ ସେ ହସିବ, ଆଦର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏହି ସମୟରେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୁଚୁକାଳି ଖେଳ ଖେଳେ, ମା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଲୁଚୁକାଳି ଖେଳ ଖେଳେ, ହାତ ପାପୁଲିକି ଆଖି ପତାରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ମା ତାର ହେଇତ ଏଇସବୁ କଥା କହି ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଏ ଲୁଚୁକାଳି ଖେଳ ଖେଳେ, ସେତିକିବେଳେ ତାର ହସକୁ ଦେଖିବାର କଥା। ଏଇଟା ତାର ହସ ବାହାରେ, କାରଣ ଆଗରୁ ସେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ହସ ବାହାରିଲାଣି। ଆଉ ଏଇ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଯିଏକି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ହସ ହୁଏ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜୀବନର ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କଥା, ଏଇଠି ଏଇ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଶିଶୁଟି କାହା ପାଖରେ ହସେ? ଯାହାକୁ ସେ ଭଲ ପାଏ, ମା, ବୋଉ, ବାପା, ନନା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ଯେଉଁମାନେ କି ତା ସହିତ ଅତି ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ମିଶନ୍ତି, ତାକୁ ଆଦର ଗେହ୍ଲା କରନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଖୁବ୍ ମିଶିଥାଏ ଏବଂ ତାର ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଏହି ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟରୁ ଅନୁରାଗ ବା ଯାହା କୁହାଯାଏ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସେ ହସିଲା ମାନେ ସେ ଶିଶୁ ସହିତ ଆଟାଚ୍ ହେଉଛି ବା ତା ପ୍ରତି ତାର ଆନୁଗତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଅନୁରାଗ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଅନୁରାଗ, ଆଟାଚମେଣ୍ଟର ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ତାକୁ ଅନୁରାଗ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏକ ସାମାଜିକ ବଳୟ ବା ସାମାଜିକ ସେତୁ ବା ସାମାଜିକରଣର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଇଏ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ମାର୍ଗ। ଏଇଟା କାହିଁକି ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ବଳୟ ହେତୁ ହୁଏ। ଶିଶୁର ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ପରିବେଶଟି ଅଛି, ସେ ପରିବେଶଟି ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ସିଏ ଅଛି, ବାପା, ମା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ପରିବାର ବର୍ଗ, ଏ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପରିବେଶ, ସେଇଥିରୁ ସେ ହସଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଏବଂ ତାପରେ ହସ ଏବଂ ସେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟରୁ ଅନୁରାଗ, ଆଟାଚମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ତାର ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥାଏ। ପ୍ରାୟ 7 ମାସ ବେଳକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁରାଗ ବା ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଇଏ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପ ନିଏ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତ ବଢ଼େଇବ, ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସାମାଜିକରଣର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁରାଗ ବିକାଶ ଓ ବିସ୍ତୃତିରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଭୂମିକା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେବ, ଏ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ବା ଅନୁରାଗ ବିକାଶ। ଦେଖିବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି କେତେକ ପିଲା କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ବାପା, ମା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ପରିବାର ବର୍ଗ କେତେକଙ୍କ ପାଖ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେକ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଆଦୌ ରାଜି ହୁଅନ୍ତିନି। ତା ଅର୍ଥ ତାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ବା ଅନୁରାଗ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯଦି ଭଲ ପାଇବେ, ସେମାନେ ଯଦି ତାକୁ ଆଦର କରିବେ, ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁରାଗ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ଏଠି ମନେ ରଖିବାର କଥା, ତେଣୁ ବାପା, ମା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଭ୍ୟମାନେ, ମେମ୍ବରମାନେ, ଏ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱଜନ ଆମେ ତାକୁ କହିବା, ଏଇମାନେ ତାକୁ ତା ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଖେଇଲେ
तार आटाचमेंट बा अनुरागटी बढ़ी थाए। ये अनुराग हूँ आटाचमेंट हूँ गोटे सामाजिकरण एक प्रक्रिया। ये मन रखा कथा सर्वनिम्न शिशु हो व्यक्ति माने भी पारती बड़ लोक मैंने भी पारती सर्वनिम्न आवश्यकता पूरण पाई सामाजिक जीव मानक उपरे मनुष्य निर्भरशील। अन्य माने मतलब सामाजिक जीव तेणु मनुष्य अन्य मनुष्य माने सामाजिक जीव तेणु निजे बचापी एवं तार जहाँ आवश्यकता अच्छी सी अन्यठू पाइबा चेष्टा करे। ताको भोक है से माँ को मागिब खाइबा दे बापा को कह मत कौन दे खाइबा दे बापा जो बजार को सांग हाथ धरिकी जाऊए से गोटे कह चॉकलेट खाइबे सी चॉकलेट देला ताले कि कौन मीठा जिन खाइबा चाहिए कि खेलना टे देखला देखला धरला नवापाई जी देला तार आटाचमेंट बा अनुरागता प्रति बढ़ो। से बापा हूँ माँ हूँ भाई भौणी हूँ परिवार अन्य कहीं भी हो पारती। या द्वारा शिशुटी चाहिला गोटे जिनस नापी धरतु कंडेईटे ना चाहिए दुकान को जाइए दुकान को तुम कंडेईटे खेलनाटे देल एवं से पाईगला से खुशी हो गला। यहाँ हूँ सामाजिक भावर आदान प्रदान। एक लक्ष्य कर सान पिला जो सांगे धरिकी दुकान को जाइए से दुकान कह चल तो चॉकलेट देवी खाए दुकान को गला छुआटी सांगे गला दुकान को गला चॉकलेट दुकान में थुआई से बापा हो भाई हो परिवार अन्न कहीं हूँ तो कहे ना ये आर दुकान को जाकि ना ये नबानी। एक लक्ष्य कराई से पिलाटी कहे तू दौनु चॉकलेट अच्छी तू दौनु खाली मत कहूचु यहाँ कौन जना पड़ा ये सामाजिक आदान प्रदान भांगीगला ब्रेक करीगला से सामाजिक भाव आदान प्रदान टी भांगी जाए। तेणु जो पिला को कौन कथा तुम दवापी प्रतिश्रुति दौच कौच खेलना टे देवी खेलना देखला कि कंडे चॉकलेट टे देखला दवापी कौच दि कारण से तार आग्रह अच्छी और या द्वारा भावर आदान प्रदान रहा तुम्हें दबाटा और सी नबाटा यह सामाजिक भावर बंधन को आहरी सुदृढ़ कर। आ गोटे कथा कथबार्ता शिशु सहित कथबार्ता करा शिशु 3 ରୁ 6 वर्ष हो ना तेणु से जो बड़ है सहित कथबार्ता कले क्रिया अनुक्रिया इंटरएक्शन इंग्रेजी कहुपे कथबार्ता करा क्रिया अनुक्रिया तुम कि कहले सी किसी तार उत्तर दब। ये आम कथा आलोचना करुले दुकान को नब पिला को चल तो चॉकलेट घरे कांदुची आ मो साथ चलू चॉकलेट किणदेवी दुकान को नेल पाख दुकान को गलापर चॉकलेट दुकान अच्छी नेल ना ये दुकान ना आउ को दुकान चल ये आर दुकान को जावा जो शिशु कहे तू मत दौनु खाली कहूचु ये कौन है ये तार इंटरएक्शन है नेगेटिव भाव बा नकारात्मक भाव जो खेलना दिज्व से पॉजिटिवली सकारात्मक भाव में आदान प्रदान हुए। जो इंटरएक्शन बा क्रिया अनुक्रिया सकारात्मक भाव में हुए से सामाजिकरणटा द्रुत गति बढ़े। जदि टेबुल आ गोटे कथा कहुए पिला को शिखेवाई बेले बेले आम कौन कहू टेबुल कपटे रही ठीक यदि आम कह टेबुल देखलु बॉलटा आणलु बॉलटा टेबुल अच्छी से पिला चाहम कह ना बॉल नहीं मिछ कहूँ यही जो कथा तुम्हें चेष्टा कर जाना बहुत जानापी पिला जानीपार कि ना पिला आगु बॉल देखी पिला आगु कप भी देखी टेबुल कप अच्छी पिला जानूची तुम्हें किंतु कौच बॉल आने टेबुल कप अच्छी ये ठीक टेबुल बॉल ना ये भी ठीक किंतु तुम्हें जो कहूच पिलाटी जे टेबुल बॉलटा आने से तो कहूँ ना बॉल तो नहीं मुझे आनी यही जो इंटरएक्शन एटा सामाजिकरण प्रक्रिया को सुदृढ़ कर साहाय्य करे। तेणु आमे
ठीक ठीक कथा कही पिला को चेक जानी पारुछि कि नहीं ए कथा एइथिपे हुए तो किछि कहि परिबा ताको एइ कथा कहा जाय पारे टेबुल ऊपर बॉल अच्छा टेबुल बॉल नहीं कप छौ कपटा नहीं ताहले एइठी हम ताको पॉजिटिव रेइनफोर्समेंट बा सकारात्मक कथा ताको हम कहिले हमर इंटरैक्शन बा हमर क्रिया अनुक्रिया हमर दृढ़ीभूत हो तबे आ गोटे कथा हम देखिबा एथिरे ये जो सामाजिकरण प्रक्रिया कौन हम करुचे स्वायत्ततार विकास बा स्वतंत्रतार विकास बा ऑटोनोमी कौन जाना आ गोटे कथा जाना चेष्टा करिया परोपकार और सहानुभूतिर महत्व कौन अच्छी यही सामाजिकरण द्वारा क्रोध राग ईर्षा एगुड़ा सब कौन ये विषय में टिके आम जाना स्वायत्तता बा स्वतंत्र विकास कथा कहले आम यह बुझुचे जे पितामाता कथार राजी न होई पिलाटी बेले बेले निजे परिचालित होता है ये गोटे कथा कहली उदाहरण दिया जे टेबुल उपरे कप टी अच्छी कह टेबुल बॉल आने कहले ना कप तो नहीं मुझे जानी कप तो नहीं बॉल तो नहीं कप अच्छी ताले पिलाटी जिते कौन जिनस आम दबा ताको यदि रुचिकर न हुए से खाइबनी से ना कर यहीटा हूँ स्वतंत्रता यहाँ हूँ तार निजस्व मत जमी कप थी आम बॉल आने कहवा जमी से कहे ना यहाँ तार स्वतंत्रता ये जापारे ता निजर निज बुद्धि बल से बाछला जे ना यहाँ कप यहाँ बॉल नुहे सेमती माँ जो खावा दिखती कि अन्न कहीं तो खावा दिखती ता पार्टी की रुचिलानी से कह ना मु खाइबी तेणु ये जो ना शब्दटा पिला आग बुझीपारे तेणु निजस्व इच्छा शक्तिर ये घटे था आ सब कह नो डोंट टच दैट छुओ ना से एमती खेलना से तू जब एमती करू ताले ये भांगी तो मुह तू नाली खराब कर देचु तो मुहटा को डाटी करना नष्ट करना खराब करना ये सब जो ना ना कथा जो अधिकांश समय बापा माँ कहती डोंट प्ले बाबा यहाँ एमती खेलवा ताकू सकारात्मक भाव में पॉजिटिवली ताकू कहले भल ताको डोंट प्ले डोंट टच ताको छूना ताको यहाँ सहित खेलना मन हाँ मना करा जाए पारे जो से इलेक्ट्रिक स्विच इलेक्ट्रिक वायर कि विपदपूर्ण जिनस जो गोटे अच्छी से जिनस को छुईवा को मना करा पाए से कारण पिला तो कौतूहल तार मन में सृष्टि हुए ना तेणु सी कौन कर जेकोसी जिन छुईदेव पाटे पकईदेव चेष्टा कर सब जिन मना करे किंतु अब सब कथार डोंट टच छुओ ना यहाँ डोंट प्ले विथ दिस एगुड़ा कहवाटा या संगे खेलना एमती कहवाटा ठीक हम ना आउ मुहटा खाइला बेले कहीं मुहटा को सब भात मुह सब मुह सारा लगी ये कौन केतक पनिश दंड देवा केतक बेले बेले विरक्त होता ये जो विरक्त हवाटा ठीक नुह तार खाइबा से भाई कारण से तो बड़ पिला नुहे ना से तार बुद्धिशुद्धि बेसी है तेणु यही कारण से जमी खाई ठीक है सफा कर दिया तेणु पॉजिटिवली से बेले बेले पिला रागिज तेणु पिलाटीर इच्छा शक्ति उपरे ता निजर खूब भरोसा थाए तेणु जोटा नकारात्मक अभिप्रेत बा नेगेटिव मोटिवेशन बा नेगेटिव कम्युनिकेशन से गुड़ाक कहवाटा करवाटा ठीक नुहे आदौ ठीक नुहे आउ यही समय कौतूहलता आउ कार्य दक्षता को जिनिस को खोजा एवं शिशुर आत्मविश्वास ये सब गुड़ाक जिनिस खूब द्रुत गति वृद्धि पाता है एककालीन भाव में यहाँ कौन जानवाई से चेष्टा करे पिला बड़ है एवं यहाँ कौटा करोटा न कर स्कूल रे बा श्रेणी रे शिक्षक बा शिक्षयित्री केमी शिखई गोटे अक्षर को लिखापी से माँ जदि कि बापा कहे ना एमती लेखे ना से कर
ତାର ଦକ୍ଷତା ସେ ଜାଣୁଛି ଯେ ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ୍। ତେଣୁ କେଉଁଟା କରିପାରିବ କେଉଁଟା ନ କରିପାରିବ। ସ୍କୁଲର ବ୍ୟାଗ୍ ଟିକେ ଟାଣିକି ଆଣିବା କି ଟେକିକିରି ଆଣିବା, ଏଇଟାକୁ ସେ ଜାଣୁଛି ଏଇଟାକୁ ନେଇପାରିବି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସତା ଥାଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଆଉ ଭାବାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗ। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ହେଉଛି ନିଜ ପସନ୍ଦର କାମ ନିଜେ କରିପାରିବା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ ହୋଇକରି। ଆମେ ଅନ୍ୟ କେତେକ କାରଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ହୁଏତ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା, କିନ୍ତୁ ନିଜ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ କରିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଲା ସାମାଜିକରଣ ବିକାଶରେ ଆମର କେମିତି ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ବଢ଼ି ଉଠେ, ଶିଶୁ ନିଜେ ନିଜେ କେମିତି ବଢ଼ି ଉଠେ। ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ଶିଶୁ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କରିପାରେ? ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ରିଲେଟ୍, ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ମଧ୍ୟ ଶିଖେ। କାହାଠୁ ଶିଖେ? ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଶିଖିଥାଏ। ଯେମିତି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଯେ ଅନୁରାଗ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଅନୁରାଗ କ'ଣ? ତାକୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଇବ ସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବ, ଆଟାଚମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଶିଖିଥାଏ। ଗରମ ଜିନିଷ ଧରିଲେ ହାତ ତାତିଯିବ, ହାତ ପୋଡ଼ିଯିବ, ତାକୁ ଛୁଇଁବେନି। ଏବଂ ପାଟିକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଜିନିଷ ଖାଇବ, ତାକୁ ଚାହିଁକିରି ହସିଲେ ସେ ଆଦର କରିବ, ତାକୁ ଭଲ କଥା କହିଲେ ସେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯଦି ତୁମେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ହସରେ ହସିକିରି ପଦେ କଥା କହିବ, ସକାରାତ୍ମକ କଥା ସବୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ଖୁସି ହୁଏ। ତାର ଆଟାଚମେଣ୍ଟଟା ତାର ବଢ଼େ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁରାଗଟା ଆହୁରି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବ। ସେ ତା ବୟସର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିବ ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସକାରାତ୍ମକ ଆଚରଣ। ଆଉ ସାମାଜିକ ଆଉ ଭାବଗତ ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯିଏ ଖେଳୁଛି ତାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଆଚରଣର ଉନ୍ନତି ଲକ୍ଷଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାବଗତ ଆଚରଣର ଉନ୍ନତିର ଲକ୍ଷଣ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଶିଶୁ ବଡ଼ ହେଲେ, ମଣିଷ ହେଲେ ସଂସାରରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ତାର ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ। ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳେ, ହସ ଖୁସିରେ ଖେଳେ, ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ତାକୁ ଯଦି ସେତେବେଳେ ଘର ଭିତରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାହେଲେ ତା ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ, ସେ କାନ୍ଦେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ତା ଉପରେ ପକାଏ। ତାକୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର, ସେ ଖେଳିବା ଦରକାର, ତାର ସାଙ୍ଗସାଥି ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ଘର ଭିତରେ ବାପ ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା ରହିଲା, ସବୁବେଳେ ରହିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ନ ପାରିଲା, ତାହେଲେ ତାର ଏହି ସାମାଜିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଅର ଗ୍ରୁପ୍ସ, ସାଙ୍ଗସାଥି, ଖେଳ ସାଥୀ, ପ୍ଲେମେଟ୍ସ, ଏଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ମିଶିବା ଦରକାର। ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରୁ ସେ ବହୁତ କଥା ଶିଖେ, ଯାହାକି ତାର ସାମାଜିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା, ସେ ତାର ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାରେ କେମିତି ଯାଇପାରିବ, କେମିତି ଆସିପାରିବ, କେମିତି ଖେଳିପାରିବ, କେମିତି ଯାଇପାରିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସମୟରେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ସେଇ କଥାଟି ଜାଣିପାରିଥାଏ। ଏଇଠି ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପରାର୍ଥପରତା ଓ ସହାନୁଭୂତି, ଅଲ୍ଟ୍ରୁଇଜିମ୍ ଆଉ ଇମ୍ପାଥି ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ। ପରାର୍ଥପରତା, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ସହାନୁଭୂତି, ଅନ୍ୟର ଅସୁବିଧା ଥିଲାବେଳେ ତାରି ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ମିଶିକିରି କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଅନ୍ୟର ଭାବନାରେ ସମଭାଗୀ ଭଳି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ହେଉଛି। ତେଣୁ କିଛି ଲାଭ ଆଶା ନ ରଖି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଏଇଟା ଖେଳନା ହେଇପାରେ, ବସ୍ତୁ ହେଇପାରେ, ରକ୍ତଦାନ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେହି ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ିଛି
ଯଦି କୌଣସି ଲୋକର ପରିବାରରେ କିଛି କେହି ପରଲୋକ ହୋଇଗଲେ ତାହେଲେ ସେହି ସମୟରେ କିଭଳି ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ, ଘର ପୋଡ଼ି ହୋଇଛି କି ବନ୍ୟା ହୋଇଛି କି ବାତ୍ୟା ହୋଇଛି, ତାହେଲେ ସେଠି କିଭଳି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ, ଏହି କଥାଟା ଶିଶୁ ବଡ଼ମାନଙ୍କଠୁ ଶିଖିଥାଏ। ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପରାର୍ଥପରତା, ଅଲ୍ଟ୍ରୁଇଜିମ୍। ଅନ୍ୟର ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ, କିଛି ଆଶା ନ ରଖି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବା। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ସହାନୁଭୂତି କଥା ଆସୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ପରାର୍ଥପରତା ମଧ୍ୟ କହୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟର ଭାବନା ସହ ସମଭାଗୀ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା ହେଉଛି ସହାନୁଭୂତି। କିଏ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଛି, ଆହା ଏମିତି ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଛୁ, ଆରେ ତାର ବହି ହଜିଯାଇଛି କି କଲମ ହଜିଗଲା, ସେ କେମିତି ଲେଖିବ, ତାହେଲେ ଆମ କାହା ପାଖରେ କଲମ ଅଛି ଗୋଟେ ଦେଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସହାନୁଭୂତି। ତେଣୁ ଶିଶୁ ଯଦି ଥାଏ ସେଇଥିରେ ଅନ୍ୟ ଶିଶୁଟିଏ କାନ୍ଦେ, ଇଏ ବି ବେଳେବେଳେ କାନ୍ଦେ, ସେ ଜାଣିନାହିଁ ସେ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛି କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସହାନୁଭୂତି। ଏଇ ପରାର୍ଥପରତା ଓ ସହାନୁଭୂତି କି କେଉଁମାନେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି? ପିତାମାତା, ପରିବାର। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଲ୍ଟ୍ରୁଇଜିମ୍ ଆଉ ଇମ୍ପାଥି ବା ପରାର୍ଥପରତା ଓ ସହାନୁଭୂତି କି ତାର ଫଳାଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ସତର୍କ କରିଥାନ୍ତି। ସେଠି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି, ସେଠିକି ଯା ନା, ଦୂରରୁ ରହିକି ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସେଠି ପାଣି ଅଛି ପାଣିକି ଯା ନା। ତେଣୁ ସକାରାତ୍ମକ ଆଉ ପଜିଟିଭ୍ ଯେଉଁଟାକ ବିପଦ ଅଛି ସେଟାକୁ ସତର୍କ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସକାରାତ୍ମକ ଆଉ ଆସ୍ତିସୂଚକ ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝେଇବା ଦରକାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ପିତାମାତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଯେତେ ନିବିଡ଼ ଘନିଷ୍ଠ ଥିବ ସେଇଟା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସାମାଜିକରଣ ଏବଂ ଭାବନାତ୍ମକ ବିକାଶରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ କେତେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସୁଛି ଏଥିରେ, ଫିଅର, ଆଙ୍ଗର, ଆଗ୍ରେସନ୍, ଭୟ, କ୍ରୋଧ, ଆକ୍ରମଣ, ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶିଶୁର ଭୟ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ବହୁ ପରିଦୃଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କୁହାଯାଇପାରେ, 3 ବର୍ଷର ଝିଅ ଇତିଶ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆଉ ଭୁକୁଥିବା କୁକୁରକୁ ଦେଖିଲା ଘରେ ଥାଇକି, ତାକୁ ଭୟ ଲାଗେ। ତାପର ଦିନ ଭୟରେ ସେ ହୁଏତ ବାହାରକୁ ନ ଯାଇପାରେ, ଯିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଏନି, ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ। ମା ପଚାରିଲେ ହୁଏତ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଦେବ, ପେଟ କାମୁଡ଼ିଛି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଅଥଚ କିଛି ସମୟ ପରେ ବା ଦିନେ 2 ଦିନ ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଦେବ ସେ ଖାଇଦିଏ, ଖାଏ। ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ଗୋଟେ ପରିବେଶକୁ ବା ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିକି ସିଏ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ ପିଲାଟି ଭୟ କରିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଖାଇଲା ତ, ଭୋକ ଯଦି କହୁଥିଲା ପେଟ କାମୁଡ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ଖାଇଲା କେମିତି? ସେମିତି ଦିନେ 2 ଦିନ ପରେ ଯଦି ଜୋର କରି ବାପା ଟିକେ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା, ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି, ଆଉ ବୁଲି ଆସିବା ଚାଲ, ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଥରେ ନେଇ ବୁଲି ଆଣିଲେ ସେ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଭୟ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୟ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଏ। ଏଇ ଶିଶୁର କିନ୍ତୁ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ଭୟ ଟିକେ ବେଶୀ ଥାଏ। এই ଶିଶୁର ଭୟର 2ଟି କାରଣ ଅଛି, ଅଭ୍ୟନୁକୂଳତା ବା କଣ୍ଡିସନିଂ ଗୋଟେ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫାଣ୍ଟାସି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେ ବଡ଼ ଶବ୍ଦ ହେବା, କୁକୁର ଭୁକିବା, ରାତି ଅଧରେ କଳା ବିରାଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଡରିବା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କଣ୍ଡିସନିଂ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ସେ କଳା ବିରାଡ଼ି ସହିତ ବା କଳା ଜିନିଷକୁ, କଳା ବିରାଡ଼ିକି ଡରିଲେ, କଳା କାନ୍ଥ, କଳା ପଟା, କଳା ଜିନିଷ ଯାହା ଦେଖିବ ତାକୁ ଡରିବ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ କଳା ବିରାଡ଼ିକି ଘରର ବାପା ମା କିଏ ଗୋଟେ ଯଦି ଆଉଁଶୁଥିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି କଳା ଜିନିଷକୁ ଧରିଥିବେ ତା ଆଗରେ, ତାକୁ ବି ସେଥିରେ କାମ କରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଭୟ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ସେମିତି ମିଛିକା ଭୟ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ କ'ଣ ଘଟଣା ଏବଂ ସେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ଧରନ୍ତୁ କୁହାଯାଇପାରେ ଭୂତ, ରାକ୍ଷସ ବା ବିଚିକିଟିଆ ଚିତ୍ର, ଏଇସବୁ କାଳ୍ପନିକ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୟସର ସୀମା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏଇ ବିଚିକିଟିଆ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ସେ ବେଳେବେଳେ ଭୟ କରିଥାଏ। ସେଇଥିରୁ ଅପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁ ବା ଚିତ୍ର ବେଳେବେଳେ ଭୟଜାତ କରାଇଥାଏ। ଅସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ
ତାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ କହିବ କୁକୁର ତା ବାଟରେ ଅଛି, କୁକୁର କାମୁଡ଼ିବନି, ଚାଲ। ଆଉ ଭୟାଳୁତା କମେଇବା ସମ୍ଭବପର ଏବଂ ସେଇଟା କେବଳ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଅଭ୍ୟନୁକୂଳନ ଭାବରେ ବା କଣ୍ଡିସନିଂ ପ୍ରୋସେସରେ। ସେମିତି ଶିଶୁର କ୍ରୋଧ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ଶିଶୁର କ୍ରୋଧ ନଥାଏ ଏବଂ କେବଳ ଅଭିଳଷିତ ବସ୍ତୁଟିଏ ପାଇବାକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ସେ ଭଲ ପାଉଛି, ଅଭିଳଷିତ ବସ୍ତୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବା, ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା, ଆଘାତ ଦେବା, ଇଚ୍ଛା ନଥିବା, ଇଏ ସବୁ କଥା କଲେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନ ତ କର, ସେଇଥିରେ ସେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ସେ କ୍ରୋଧ ହୁଏତ କ'ଣ ଜିନିଷର କ୍ଷତି କରିଥାଇପାରେ, ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ, ସେଥିରେ ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ହେଲା ପରେ ସେ କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପସରି ଯାଏ। ସେ ବେଳେବେଳେ କାନ୍ଥକୁ ବିଧାଟେ ମାରିଦେବ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରୋଧର ପରିପ୍ରକାଶ। କାହିଁକିନା ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାଗିଲା, ତାକୁ ତୁମେ ଦେଲନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିବା ଜିନିଷଟି ନ ପାଇବାରୁ ସେ କ୍ରୋଧଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ସେମିତି ଶିଶୁର ଅଭିନିବେଶ ଆଟେନସନ୍, ଇଏ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ। ସେ ଆଟେନସନ୍ ଦେଇଛି, ଏମାନଙ୍କ ବହିଟା ପଢ଼ିବ କି ଗୀତଟା ଶୁଣିବ, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ତୁମେ, ସେ ସେତେବେଳେ ତାର କ୍ରୋଧର ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। କ୍ରୋଧର କାରଣ ହେଉଛି, ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଅସଫଳ ଅଭିଭାବକତ୍ୱ। ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବାପା ମା ତାକୁ ସାମାଜିକରଣ କରିନଥିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ। ଆଉ ହରମୋନ୍ ଉଦ୍ଦୀପିତ ମଧ୍ୟ ଯଦି ହେବ ବେଶୀ ଭାବରେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହରମୋନ୍ର ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେଲେ ସେଇଟା ରାଗ କରାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବା ବ୍ୟର୍ଥତା। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲେ ତାର କ'ଣ ହୁଏ ନା ତାର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। এই କଥା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏ କ୍ରୋଧ ଯଦି ହୁଏ ସେଇଟା ବେଳେବେଳେ ହିଂସା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଏ। ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ହିଂସ୍ର ଆଚରଣ ବା ଆଗ୍ରେସନ୍। ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ହିଂସ୍ରତା ଯେତେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ସେ ଅନୁପାତରେ ଉଦ୍ବେଗ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଆଗ୍ରେସନ୍ଟା ସହିତ ତ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଜଡ଼ିତ, ଉଦ୍ବେଗ ଜଡ଼ିତ। ମାତ୍ର ହିଂସ୍ର ଆଚରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଉପଯୋଗୀ ଓ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବହାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଲେ ଭଲ ହେବ। ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଉଛି ନା ହିଂସାତ୍ମକ ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ, ବୋଧେ ଟେଲିଭିଜନରେ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଘଟଣା ହେଉ, ଇଏ ଆଉ ନିଷ୍ଠୁରତା, ହିଂସାତ୍ମକ ଦୃଶ୍ୟ ଟେଲିଭିଜନରେ ହେଉ, ମୋବାଇଲରେ ହେଉ କି ଚିତ୍ରରେ ହେଉ, ଯଦି ହିଂସାତ୍ମକ ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ, ନିଷ୍ଠୁରତା, ହିଂସାତ୍ମକ ଛବି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ କ୍ରୋଧ ବା ଦେଖାଯାଉଛି, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନମୁନା, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମଣିଷକୁ ବେଳେବେଳେ ଯଦି ହିଂସାତ୍ମକ ଥାଏ, ସିଏ ହିଂସ୍ର ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପିଲାକୁ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରରୋଚନା ଯୋଗାଇଥାଏ। ଆଉ ଶିଶୁର ହିଂସାତ୍ମକ ବ୍ୟବହାର କମାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରକୁ ତାକୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଶାନ୍ତ ନିର୍ମଳ ପରିବେଶରେ ତାକୁ ରଖିବାକୁ ହେବ। ହିଂସା ରହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଦେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଶିଶୁ ଏତିକି ବେଳକୁ ସେ ଜାଣି ସାରିଲାଣି ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତାର ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ବା ସ୍ୱପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ତାର କିଛି ଧାରଣା ହେଲାଣି। ମଣିଷର ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ତାର ଚିନ୍ତନ, ଆବେଗ ଆଉ ବ୍ୟବହାରର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଧାରକ। ସ୍ୱପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ବ୍ୟବହାରକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମଣିଷର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ସାମାଜିକତା, ପରିବାରର ଭୂମିକା ଓ ନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ତାର ଧାରଣା ଥାଏ। ପ୍ରାୟ 28 ମାସ ବେଳକୁ ଶିଶୁ ନିଜକୁ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖେ ଏବଂ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ଗଠନ କରିପାରେ। ଆଉ ଦର୍ପଣ ଦେଖି ସେ କ'ଣ କରେ? ଆତ୍ମଚିହ୍ନଟ, ସେଲ୍ଫ ରିକଗ୍ନିସନ୍। ଏବଂ ତା ସହିତ
आत्मसंज्ञा बा सेल्फ डेफिनेशन से प्रस्तुत करे। यही सेल्फ कनसेप्ट बा स्वप्रत्यय तीनोटी जिनिसर पृष्ठभूमि भित्तिभूमि प्रतिष्ठित। गोटे है अनुभूति, आ गोटे अन्य मानकर मंतव्य व्यवहार आउ सामाजिक मानदंड। एवं शैशव कालीन समय स्वप्रत्ययर दुईटी दिग अच्छी। गोटे है प्रकृत रियल सेल्फ, आ गोटे हूँ आइडियल सेल्फ। प्रकृत कौन आ कौन करवा उचित, निजे कौन एवं कौन करा जाउछि अन्य माने करछथि। एई से बेले बेले चेष्टा करे जे केश रखिकी चेष्टा करे झील पिला ड्रेस पिंधि पकुव पु पिलाटे यही केतक कथा करे। तेणु कि मिरर आगे ठिया हेले केमी देखा जाना चेष्टा करे। आउ से बेले बेले 8-9 वर्ष बेलू व्यक्ति सूचक शब्दावली तो व्यवहार करे। से साहसी साहसी कि नहीं दर्पण आगे प्रकाश देखा थाए, निजे निजे कथा कहू चेष्टा करे। तेणु धारणा जोटा को धारणा बा आम कहे स्वप्रत्यय प्रथम स्वकेन्द्री बा आई सेल्फ वास्तव होता है, किंतु परवर्त काल में से वास्तवमुखी हवा को चेष्टा करे। या किए प्रभावित करपारती जे सेल्फ कनसेप्ट बा जहाँ कह जाए आमर आत्म प्रत्यय को यहाँ हूँ सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, आत्ममूल्यायन, उच्च आत्ममर्यादा बोध, यही सब गुड़िक प्रोत्साहित करथांती जो थे कि सी भल मनुष्यटी हुए। आउ विकास को आउ गोटे कथा, विकास को प्रोत्साहित करने खेलर बहुत आवश्यकता अच्छी। खेल खाली आमोद प्रमोद नुहे, द्वंद्व उद्वेग अवनमित बा रिप्रेशन, क्रोधरु मुक्ति, आवेग, ज्ञानगत विकास खेल खेला जाए। खेल मुख्यतः 2 प्रकार अच्छी, सामाजिक खेल, बौद्धिक खेल। एतद व्यतीत ए विषय आम आगुरी आलोचना करें। यह व्यतीत अन्य केतक खेल अच्छी, मुक्त और स्वतःप्रत खेल अच्छी। आउ मेक बिलीव खेल, गोटे चौक धरिकी सिगरेट भाया पाटे पूरे देखा, बा डाक्तर भाया गोटे दौड़ी खंडे धरिकी अन्य जनक देहरे लगे स्टेथो पकेला भाई करवा, ये गोटे मेक बिलीव खेल बोली आम कहीपर। आ गठनमूलक खेल बाली हो गठन छामुंडिया तैयारी करवा, घर तैयारी करवा, एगुड़ाक हूँ गठनमूलक खेल। ये सब गुड़ाक पिलार घटे। तेणु पिलार चलवा क्षमता उपरे खेल बहु परिमाण आधारित। या कौन करे ना जेहेतु खेले से दूर को जाए, अन्य जगह को जाए, दूर माने अन्य पाखापाखि किसी बाट को जाए एवं से दृष्टि शक्तिर परिसीमाटा परिसरटा वृद्धि पाई थाए। जहाँ कहे आम गोटे ओडिया कथा अच्छी, जे पक्षी उड़े जेते दूर से जाने तहिर व्यवहार। से जिते बाहर को जीव खेल जान बहुत कथा जापर। जदि गोटे पिला खाली घर भितर निजर कंपाउंड वाल भितर रही खेलला, आ गोटे पिला बाहर जाके खेलला, बहुत लोक मिसिला, बहुत कथा शिखिब। सेमती जड़े लोक गोटे एरिया गोटे अंचल रोचे, आ गोटे पिला ता बाप माँ सहित विभिन्न अंचल को जाके विभिन्न लोकर सेठिक सामाजिक सांस्कृतिक चालीचलन विषय जानला, ताले ज्ञानटा सामाजिक विकास, व्यक्तित्व विकास से पिलाटर भल हो पार। आउ पिला मानकर ये खेल खेलिबा द्वारा कौन हुए ना क्यूरियोसिटी बढ़े, खोजार कौतूहलता बढ़े। से चेयरटा को ठेली ठेलिकी नवा, टेबुल को धक्का मारिबा, से जानीपे जे मु बाड़ेले से बाजुची ना बाजोनी। थरे बार टेबुल को विधाटे पकेला गोटे शब्द है, सेटा सी जानला जे मु कले ए कथा शब्द हम ना हेनी। से भाव में आउ कौन घटीपे खेल खेल केमती साहाय्य करे जे चढ़ा और डेईमा, आरोहण करवा और डेईमा, गोटे बल सहित खेलवा एवं अन्य बल को धरिक गुड़ाए बल धरी खेलवा। देखिए गोटे गोटे पिला गोटे बल फिंगुवे, 2-3टा बल धरते, गोटे बल को पकई आ गोटे बल को फोपाड़ुवे, बल तले पड़ू न। यहाँ गोटे हूँ सामाजिकतार आउ एक लक्षण। यह साहाय्य करए आमर विकास रे शिशुर
ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ହସ୍ତଚାଳିତ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ପିଲା ଖେଳିଲେ ଭଲ। ବେଳେବେଳେ ଫୁଟବଲ୍ ସେ ଖେଳେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଘରେ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଟିକେ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆଜିକାଲି ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଦେଇ ଖେଳନ୍ତି, ଏଇଟା ଭଲ। ବାଲି ଜଳ ପାଣିରେ, ବାଲିରେ ଗୋଟେ ଗିଲାସରେ ବଡ଼ ଗ୍ଲାସଟେ ଛୋଟ ଗ୍ଲାସଟେ ଧରିକି ଏଇଠୁ ପାଣି ସେଠିକି ଢାଳିବା। ବାଲିରେ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗ୍ଲାସରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗ୍ଲାସରେ ବାଲି ଢାଳିବା। ଏସବୁ ଖେଳ ଇଏ ମଧ୍ୟ ବାଲିରେ ଖେଳିପାରେ। ଆଉ ଅସାବଧାନତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଅପରିଷ୍କାର ଜାଗାରେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଜିନିଷ, କୌଣସି ସୁଇଚ୍ ଅଛି ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଖେଳନା ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ତାହେଲେ ସେଥିପ୍ରତି ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ଖେଳନାକୁ ତାର ଲୁଚେଇ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଲୁଚେଇବା ଜିନିଷକୁ ସେ ଖୋଜିକିରି ବାହାର କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ ଖେଳ ଭିତରେ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ତାର ଗତିବିଧି ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କାରଣ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିକିରି ସେ ବେଳେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାଏ। ତାକୁ ଯଦି ଗୀତଟା ବାଜୁଛି ତାକୁ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦେବ ତା ମନ ଦୁଃଖ ହେବ। ତେଣୁ ସଙ୍ଗୀତ ଆଉ ତାର ଗତିବିଧିକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କଥା ଏବଂ ତାକୁ କେଉଁ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସେ ଭଲ ପାଉଛି ତାକୁ ଶୁଣେଇବା କଥା। ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ତାର ବିକାଶ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାଙ୍କୁ ଗପ କହିବା, କାହାଣୀ କହିବା ଇଏ ମଧ୍ୟ ବିକାଶରେ ଭାରି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଆମେ ତାକୁ ଗପ କହିବାନି, କାହାଣୀ କହିବାନି, କାରଣ କାହାଣୀ ଆଉ ଗପ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମୂଳକ ଗପ ହେଉ, ବିଜ୍ଞାନ ମୂଳକ ଗପ ହେଉ ବା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ଗପ ହେଉ, ପିଲାଙ୍କୁ ଗପ କହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ବାପା ମାଆଙ୍କର ପିଲା ସହିତ କଥୋପକଥନ, ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍, ତାଙ୍କର କଥୋପକଥନଟା ଭଲ ହୁଏ ଏବଂ ପିଲା ଏ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ କଥା ଶିଖିପାରେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ଜୀବନୀ ହେଉ କିମ୍ବା କିଏ କେଉଁ ଜିନିଷ ବାହାର କରିଥିଲେ ସେଇଟା ହେଉ, ତାକୁ ଯଦି କୁହାଯିବ ଯେ ପାଣି କେମିତି ସୃଷ୍ଟି, ପାଣିଟା କେମିତି ହୁଏ, ତାକୁ କହିବା ଦରକାର ଯେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସିଜେନ। ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି ସାନ ସାନ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଧାରାରେ କେତେକ କଥା ଶିଖିବାକୁ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଦିଆଗଲାଣି। ତେଣୁ ଘରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଧାରାର ଗପ କହିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ପିଲା ତଳେ ଅଛ ଉପରକୁ ଗଲେ ଚଢ଼ିପାରିବ, ସିଡ଼ିରେ ଗଲେ ଚଢ଼ିପାରିବ ବା ଉପରକୁ ଟେକାଟେ ପକେଇଲେ ତଳକୁ ପଡ଼ିଯାଉଛି, କାହିଁକି ପଡ଼ିଗଲା? ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କର ନିୟମ ଅଛି ଯେ ଏମିତି ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଗୋଟେ ଏମିତି ତାଙ୍କର ତଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଆପଲଟେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ତାପରେ ଟେକାଟେ ପକେଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏହି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜିନିଷ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଲେ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଏଇଭଳି ଆମକୁ କେତେକ ବିଜ୍ଞାନମୂଳକ କଥା ତାକୁ କହିବା ଦରକାର। ଶୋଷ ହେଲେ ଆମେ ପାଣି ପିଇବା ଦରକାର, ଏଇ କଥାଟି ମଧ୍ୟ ତାକୁ କହିବା ଦରକାର। ଆଉ କେତେକ ସାବଧାନତା ଆଗରୁ ଆମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛେ ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ବା ବିଦ୍ୟୁତ ଜିନିଷ ଥିବା ଖେଳଣା ଯଦି ପିଲାକୁ ଦିଆହେଇଛି, ତାହେଲେ ସେଥିପ୍ରତି ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦରକାର। ତା ନହେଲେ ସେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯିବ। ତା ସହିତ ପିଲା ଖେଳିବା ପାଇଁ କେତେକ ସାମଗ୍ରୀ, କେତେକ ଜିନିଷ ତା ପାଖରେ ରଖି ତା ଆଗରେ ତିଆରି କରିବ। ତିଆରି କଲେ କେମିତି ଘର କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି, କି ସାନ ସାନ କାଗଜ ପଟଳିରେ ହେଉ ବା ଛୋଟ ଛୋଟ କାଠରେ ହେଉ ତିଆରି କରି ଦେଖେଇବ। ସିଏ ହୁଏତ ସେମିତି ଚାରିଟା କାଠ ଚାରିପଟେ ଦେଇ ଉପରେ ଛାତ ପକେଇବ, ଗୋଟେ ଦୁଆର ରଖିବ, ଏଇଟା ଘର ବୋଲି କହିପାରେ। ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ସବୁ ଖେଳଣା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାକୁ ଶିଖେଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆରୋହଣ ଆଉ ଡେଇଁବା, ଗୋଟେ ବଲ୍ ବା ବେଶୀ ବଲ୍ ସହିତ ଖେଳିବା, ହସ୍ତଚାଳିତ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ସେ ଖେଳିବା, ବାଲି ଆଉ ପାଣିରେ ଖେଳିବା। ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଲି, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ ବାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ବାଲିକି ଏପଟକୁ ସେପଟକୁ କରିବା, ପାଣି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସକୁ ଢାଳିବା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ କରିବା, କାଗଜର ଡଙ୍ଗା କରିବା, ଇଏ ସବୁ ଖେଳନା ଭିତରେ ଆସୁଛି। ଇଏ ସବୁ ବିକାଶର ଲକ୍ଷଣ। ଆଉ ଲୁଚେଇବା ଏବଂ ଖୋଜିବା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଖେଳର ବିକାଶର ଲକ୍ଷଣ। ସଙ୍ଗୀତ, ପିଲା ଯଦି ଗୀତ ଶୁଣୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବନି, ସେ ଯଦି ଭଲ ପାଉଛି ଗୀତକୁ ସେ ଟିକେ ଶୁଣୁ।
ଆଉ କାହାଣୀ କହିବା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଖେଳ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଖେଳନା ତିଆରି କରିବା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ତା'ର ବିକାଶରେ ଇଏ ଭାରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଖେଳର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରୁ ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକତା ଏବଂ ସାମାଜିକତାର ଆକଳନ କରିବା ସମ୍ଭବପର। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ, ମନୋବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଛି। ତେଣୁ ଶିଶୁର ବୟସ, ତା'ର ପରିବେଶ, ସାଙ୍ଗସାଥି, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀକୁ ଚାହିଁ ସବୁ ଖେଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଏହା ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବ। ଆମେ ତ କିଛି ବିଷୟ ଏ ଶିଶୁର ସୋସିଆଲ ଇମୋସନାଲ ଆଉ ଖେଳର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ କେତେକ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏଇ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଖେଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ପିଲାର ସାମାଜିକ ଆଉ ଭାବନାତ୍ମକ ବିକାଶ କ'ଣ, କ୍ରୋଧ କ'ଣ, ରାଗ କ'ଣ, ହିଂସ୍ର ଆଚରଣ ପିଲା କାହିଁକି କରେ, ଏଇସବୁ କଥା ଯେଉଁ ଆମେ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କଲେ ନିଜେ ନିଜେ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେଇ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଲା ସେ ଟିକେ ସାର୍ଥକ ହେବ ବୋଲିକି ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା। ହଉ, ଏଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର।